Yes, sir. Yes, sir. Warm good morning to each and every faculty members. So I have been listening to all your speeches, even it is a welcome speech or a felicitation. And most of you were so eager about one common aspect we found in all of your speeches is you are so eager to learn new things, and so most of you are coordinators to organize some of these programs, and you are taking a lot of initiatives in organizing these kind of training programs. We are so happy to associate with you. On behalf of ICT Academy of Kerala, first of all, we thank you for connecting us for this faculty development program. I have a small presentation to share. So can I share? Okay, slide കാണാൻ പറ്റുന്നൊന്ന് പറയാമോ? I already shared the slide. Yes, sir. Yes, sir. So Anisha ma'am already mentioned about the 5 different sessions that ICT Academy is expected to handle from today to Wednesday. So common thing, since ICT Academy is connected to academic institutions in Kerala, from engineering college to polytechnics to arts and science college, one common aspect that we found in polytechnic college, we actually know that the polytechnic students are more hands-on. When you look at polytechnic students, they come up with more tricks. Academic institution. And so one of the main reasons is when a student or a group of students produce something, they are capable. Of course, they are capable. But more than that, the faculty who support them for that particular kind of work is also to be appreciated. So in that sense, the faculty members who are sitting or connected to us are actually responsible or the key persons behind the success of all the polytechnic students that we have in Kerala. So with that note, let me come to the different sessions that we are supposed to handle in the next 3 days. So Anisha ma'am already told that it is going to be a hands-on session. So of course, we will demonstrate most of the things in the sessions that we handle. Just today in the first session, this is the session which has got least hands-on session, because in the first session, you can see that it is titled as Digital Classroom Technique and Novel Approach. So in this, we will be setting the context for the next 3 days. Mostly we will be telling you about that and how ICT Academy as an organization, we converted all our classroom training to a virtual mode. So that approach will be shared by myself and my colleague, Dr. Srika, in the next 90 minutes. So that is going to be the agenda for the first session. And in the afternoon session, we will be going and touching into different aspects that we use for our training. And of course, Moodle is one of the, we can call it as a backbone for this online training. So we will be concentrating more on Moodle. We will start with the Moodle session today afternoon. And when we move to the tomorrow's session, we will be continue with Moodle. Those who are familiar with Moodle, then Moodle has got 2 different aspects. We can have Moodle activities and resources. So we will be discussing the Moodle resources today. And then we will discuss more on the Moodle activities in the tomorrow's morning session. And after that, we will have a session specifically on Google Classroom. And we already come to know that some of you are using Google Classroom and you also use WebEx platform. So we will be having a dedicated session for Google Classroom. And finally, on day 3, we will discuss on the different online assessment platforms, specifically on online assessment platform, that will give you some idea about the different tools others are using for conducting assessments. That is one. Mostly we discuss when we discuss about online session, we will be discussing about how to deliver it to the students. And that is one part. And conducting assessment and knowing how they are connected is also important. So some tools that we will discuss on the assessment part, and said this is going to be the broad agenda for our training.
And in the meantime, if you want, so maybe after the first session or after the first day session, and if you feel that you need something else to be discussed inside the session, then you can share it as a feedback. So we are happy to discuss something that we are familiar, or we have been using in the 3 days training session. So take this as a interactive session, and feel free to share your feedback. And if you feel that something is not useful to you, or you feel that something that we discuss are already you have been using, please free to share so that we can adjust the session content based on that. Next, so let's move on to the experience sharing part. I believe that there is a chat option here. So let me start with a question. Can you identify this group? Or image കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. So if anything happens, please, ഞാനിത് full screen mode ഇട്ടേക്കാണ്. എനിക്ക് directly കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. So if you are not able to visible the slides, chatലൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. Sorry, chatലൂടെ അല്ല, mic on ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. Are you able to see this slide? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes. Okay. Seal Marine, somebody mentioned, I didn't see the name. Somebody mentioned, right? Okay, ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദേ ആർ നോട്ട് എ സീൽ സോൾജിയേഴ്സ്. ഏത് രാജ്യക്കാരാണെന്ന് പറയാമോ? ഞാനത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു, ചാറ്റിൽ അത് പറഞ്ഞോ ഇല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, US. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ സീൽ സോൾജിയേഴ്സ്, SEAL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെടുന്ന സീൽ സോൾജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. You might be thinking why I am discussing about SEAL soldiers in this session. But these SEAL soldiers, when you look at SEAL, actually it is an abbreviation. SE means sea, A for Air Force, and L for Land. നമുക്ക് ഈ 3 divisions ഉണ്ട്. Like നമുക്കൊരു ആർമി വിങ് ഉണ്ട്, നേവി വിങ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് എയർഫോഴ്സ് വിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്, അപ്പൊ ഈ സീൽ സോൾജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദേ ആർ ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഓൾ ദ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. നമ്മുടെ ഈ 3 വിങ്ങിലും കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദേ ആർ വെരി വെരി പ്രഷ്യസ് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ഇൻ അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റം ദേ ഹാവ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് നോൺ ആസ് സീൽ സോൾജിയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് ഫേമസ് ആവാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യാൻ എനിബഡി ടെൽ വൈ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ സോ ഫെമിലിയർ? നമുക്ക് ഇപ്പം ആൻസർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇവരെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞതെന്ന് പറയാമോ? ഹൗ യു കം ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്? എനിവൺ? Movie, okay, movies. Shamraj sir said it is through movies. Okay. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇവര് ഫേമസ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും? Because they became so popular because of one particular operation they did. So ഇവര് okay, so ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് അമേരിക്കയെ ഈ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ പിടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു മിഷൻ, ഓപ്പറേഷൻ നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ, ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് അല്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മോട്ടോ ഉണ്ട്, ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോ ഉണ്ട്. ആ മോട്ടോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: 2 is 1 and 1 is nothing, അല്ലെങ്കിൽ 1 is none എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ്. സീറോ ഡാർക്ക് 30, ആ മൂവിയാണ് സാർ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ പിടിക്കുന്ന ആ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണത്, സീറോ ഡാർക്ക് 30. ഇതിനകത്ത് 2 is 1 and 1 is none എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും, ഒരു വാചകമാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? 2 is 1 and 1 is none. ഒന്ന് പറയാമോ? ചാറ്റിലിട്ടാലും മതിയായി. നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നുന്നത്? 2 is 1 and 1 is none. What comes to your mind when you see something like 2 is 1 and 1 is none? എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്ട് മനസ്സിലേക്ക് പെടുന്നു വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. പറഞ്ഞിട്ട് we are nothing but together we can. Okay, ടീം എഫേർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ ഒരാൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. യൂണിറ്റി, സുബി മാം പറയുന്നത് യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. യൂണിറ്റി ആസ്പെക്ട് ഈ ടീമിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വാചകം ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ യൂണിറ്റി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ 2 is 1 and 1 is nothing.
Okay, 2 plans. Shamjit sir. So you are right, sir. So Shamjit sir പറഞ്ഞത് 2 is 1 and 1 is nothing പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു alternate പ്ലാനിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. If you have 2 plans, even the one fail, the other will save you. അപ്പൊ 2 പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ ബി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ പൊട്ടിപ്പോയാലും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ ഉപയോഗിക്കാം. സോ 1 is nothing means ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ if that plan fails, you are gone. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ICT അക്കാഡമി ഇസ് എ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അനീഷ മാം ഹാഡ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ICT അക്കാഡമി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ആസ്പെക്ടിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ അവർ ട്രെയിനിങ് എ ബ്ലെൻഡഡ് മോഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ICT അക്കാഡമി ആക്ച്വലി കണ്ടക്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, മോസ്റ്റ്ലി സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, and we actually touched 4 different verticals. Like one area where we focus is the skill training for student and faculty. FDPs, SDPs കേരളത്തിലെ കോളേജ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോളേജസും ഉണ്ടാവും. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ്, പോളിടെക്നിക് കോളേജസ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കോളേജസുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രെയിനിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട്. രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിലെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്, ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, ഇത് ടെക്നോളജി ഏരിയ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടെക്നോളജി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആകാം, ഡേറ്റ സയൻസ് ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ടെക്നോളജി ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ്, കമ്പനീസിലെ ഫ്രഷേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡിഫറെന്റ് വെർട്ടിക്കൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മാർച്ച് 30 അല്ലെങ്കിൽ 14-ാം തീയതി ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സോ വാട്ട് വാസ് ദ ചലഞ്ച് ത്രോൺ ടു അസ് ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ വി ഓവർകം ദാറ്റ് ചലഞ്ച്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി, അതിന് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് അതായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂഡിൽ ഉപയോഗിച്ചു, എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതർ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെഷൻസിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ ടു ഡു സംതിങ്, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൗ ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു എന്നുള്ള രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം ട്രെയിനിങ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം ഇമ്പോസിബിൾ ആയി, നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുതെ, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇത് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ നാൾ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡു സംതിങ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത്, അപ്പം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറും എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂംസ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം, എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യം പറയുന്നത്. നമ്മൾ in ICT Academy we were at that time we were conducting 4 different programs. I can show you the names of all the programs. So we have a program called full stack development, ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കോഴ്സാണ്. ഞങ്ങൾ അത് 4 സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്ത് മാർച്ച് 2nd വീക്കിൽ we were running courses in 4 different locations, Trivandrum, തൃശ്ശൂർ, കൊച്ചി ആൻഡ് കാലിക്കറ്റ്. ഈ 4 ലൊക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു 6 ബാച്ചോളം സ്റ്റുഡൻസ്, അറൌണ്ട് 250 സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് എ ടൈം വി ഹാവ് അതായിരിക്കും ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം. അതേപോലെ 3 അതർ പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് ഡേറ്റ സയൻസ് 2 ലൊക്കേഷൻസിലുണ്ടായിരുന്നു, മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ബാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസിൽ ഏകദേശം ഒരു 250 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നത്. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ അപ്രോച്ച്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം വി ഓൾവേസ് ഹാഡ് എ പ്ലാൻ ബി. ആൻഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലെൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇ ലേണിംഗ് പാർട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ടേ ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അപ്പം ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ 2 ആസ്പെക്ട് ആണ് കാണുന്നത്.
ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ്, ഇ ലേണിംഗ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പൊ ആ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഏത് രീതിയിലാകാം? ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം ആവാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തുന്ന മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള വെബ്എക്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിന്റെ ലെങ്തിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ഡയറി ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് ഓരോരോ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് മൊഡ്യൂളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ കോഴ്സ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു 45 അവേഴ്സ്, ഒരു 3 ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 45 അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 60, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ 4 ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സ് നമുക്ക് 60 മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള 5 മൊഡ്യൂൾസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള ഓരോരോ ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് 1 മണിക്കൂറായിരിക്കും. സോ തിങ്ക് ദാറ്റ് എ ടീച്ചർ ഗോസ് ടു എ ക്ലാസ് റൂം ടു ടീച്ച് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് ഈസ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് ഹൗ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിയണമെങ്കിൽ ഈ 1 മണിക്കൂർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഈ 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കരിക്കുലം അനുസരിച്ച് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചർക്കോ ആർക്കോ ഒന്നും അത് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗിലൂടെ വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോകും, നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ 1 മണിക്കൂറേ കിട്ടും. ആൻഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ ക്ലാസ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷെയർ സം pre-learning or pre-reading materials on object-oriented concept. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു എന്തായിരിക്കും, ഒരു PDF ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് റീഡ് അബൌട്ട് ഒബ്ജക്ട്-ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ കം ടു ദ ക്ലാസ്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറിന്റെ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട്, അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുമ്പം അവർ ആക്ച്വലി നമ്മളെ എന്തായിരിക്കും ആ ടോപ്പിക് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടോക്ക് മോർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോർമലി വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അത് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് റൂം, അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് തീരെയല്ല ക്ലാസ് റൂം, ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതേ കണക്കൊരു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ we can give them something to practice. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആക്ച്വലി ദേ പ്രാക്ടീസ് എ ലോട്ട് മോർ ദാൻ ദേ സ്റ്റഡി. അപ്പൊ അവർ കുറെ കൂടെ എന്തായിരിക്കും ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കുട്ടികളാണ് പോളിടെക്നിക് എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ദേ ഗെറ്റ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഓൾ ടോപ്പിക് വി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. എന്റെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലാത്ത ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ വിച്ച് എവർ സബ്ജക്ട് യു ടീച്ച്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആൻഡ് തിങ്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ടഡ് ടൈമിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ICT അക്കാഡമിയിൽ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മുടെ കോഴ്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടിപ്പിക്കലി ഞങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം, ഒരു ഇപ്പം പറഞ്ഞ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് യൂസിങ് ബീൻസ്റ്റാക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, റഫ്ലി അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 160 അവേഴ്സ് ആണ്. 160 അവേഴ്സ് നമ്മളൊരു 2 തൊട്ട് 3 മാസം വെച്ചായിരിക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലെൻഡഡിൽ നമുക്ക് 2 ഡിവിഷനാണ് ഉള്ളത്, ഇ ലേണിംഗ് പാർട്ട് ആൻഡ് ദ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പൊ ആ ഇ ലേണിംഗിന്റെ നമ്പർ അവേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 25% ഓഫ് ടോപ്പിക് മാത്രമാണ് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ അവർക്ക് പ്രീ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ്സിന് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴ്സ് ആ ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് ഒരു 40 മണിക്കൂർ. അതും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 120 hours. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ തിങ്സ് വെയർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ മോഡ്. നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് പോലെ ആയിരിക്കും. 20 days something through the e-learning platform. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിനാരിയോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത്, ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ 0 to 100 വന്നത്, നമ്മളൊരു 25 to 100 വന്നത്. അപ്പം കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് we were forced to run all the training programs into a virtual mode. അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
25% യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം കംപ്ലീറ്റ് 100%ലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു സൈഡായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ മോഡ് ഫ്രം എ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം ടു എ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം. നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് 2 ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഫേസ് ചെയ്തത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ജോയിൻ ദിസ് കോഴ്സ് join with an expectation that the classes were happening in a physical mode. പെട്ടെന്ന് അവരുടെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം വെർച്വൽ ആണ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് ദേ പെയ്ഡ് ഫോർ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിരുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സമയം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ആ ഒരു 2nd അല്ലെങ്കിൽ 3rd or 4th വീക്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. എന്താ നാളെ തൊട്ട് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം ഇല്ല, വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. That was one part of the story. Second part എന്ന് പറഞ്ഞാൽ as teachers or faculty members or facilitators or trainers നമ്മുടെ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we were not equipped to handle such a thing. നമ്മളൊരു എന്തായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ മോഡലിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു once in a week for this training program. ബട്ട് നമ്മുടെ ടീം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീമിൽ എല്ലാവരും എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനോ ഓൺലൈൻ കണ്ടന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലൊന്നും ട്രെയിൻഡോ യൂസ്ഡോ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നാളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച് വാസ് വി ആർ നോട്ട് എക്വിപ്ഡ് ടു എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ജമ്പ് ഇൻ ടു ആൻ ഓൺലൈൻ മോഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വി വെയിറ്റഡ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് 2 ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നത്. First of all, we need to transform from a physical classroom mode to a virtual classroom. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം എന്തായിരിക്കും ഇനിഷ്യലി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വാസ് ഫോർ ഓൺലി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി 1 month കൊണ്ട് നിൽക്കത്തില്ല എന്ന്. അപ്പം ഒരു എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ 2 ആസ്പെക്ട് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ചിന്തിച്ചത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ when you move or transform the physical classroom to a virtual classroom, it should be as effective as ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു മോഡിൽ നിന്ന് വേറെ മോഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് അറൌണ്ട് 100+ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഒരു ഓൺലൈൻ FDP എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ നമുക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ FDP ആൻഡ് വെർച്വൽ FDP നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 90% ആൾക്കാരും എന്തായിരിക്കും FDP ഓപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഈവൻ 90% ഓഫ് us ആർ കംഫർട്ടബിൾ ഓർ ഹാപ്പി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വെർച്വൽ മോഡ്. അപ്പൊ നമ്മളത് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രോസസ് ആയാലും അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു 6 മാസം കൊണ്ട് ഒരു സെമസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഓൺലൈൻ ഫിസിക്കൽ ടു വെർച്വൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ലൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. 2 മെയിൻ ചലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തത്. ഹൗ ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ റാപ്പിഡ് മാനർ. കുറച്ചൊരു എന്തായിരിക്കും ഒരു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുള്ള 2 കാര്യം. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഗഹനമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പം 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളെല്ലാം 1 മണിക്കൂറിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 hours എന്നാണ് നമ്മുടെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് റൂം. 3 മണിക്കൂർ രാവിലെ 3 മണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു 6 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ഡേ കണ്ടന്റ് പറയുന്നത്. ഈ 160 hours എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്തായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പെർ ഡേയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പഠിപ്പിച്ച് കഴിയും കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്ത് നോക്കും, ഒരു ലാബ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ആക്ച്വലി ഈസ് ഡിവോട്ടഡ് ഡെലിവറി. അപ്പൊ ഒരു വലിയ ആസ്പെക്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 1 മണിക്കൂർ സെഷനിൽ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു എന്തായിരിക്കും ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് റൂം വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പം 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കില്ല. അതേപോലെ 6 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡേ സെഷനിൽ ഞങ്ങൾ 6 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ 6 മണിക്കൂറിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടൈം വി വിൽ ബി ഡെലിവറിങ് ദ കണ്ടന്റ്. അപ്പൊ
അപ്പൊ അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂർ മാക്സിമം, 3 പേരില്ല, ഒരു 2 മണിക്കൂർ 2.5 മണിക്കൂറായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബാക്കി ടൈം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യായിരിക്കും, ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡീബഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രോബ്ലം അവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വി വിൽ ഗീവ് ദം സം എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലം ടു പ്രാക്ടീസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈത്തൺ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്, പൈത്തോണിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് പൈത്തണിൽ അത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ഡിക്ഷണറി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്, വിച്ച് ഈസ് ദ കീവേഡ് ദാറ്റ് വി യൂസ്, വിച്ച് ഈസ് ദ സിന്റാക്സ് വി യൂസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഡെമോ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വി ഗീവ് സം അതർ പ്രോഗ്രാംസ്, അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം അവർ തനിയെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് ടു ഡെലിവർ ദ കണ്ടന്റ്, ദ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് ടു ക്ലാരിഫൈ ദർ ഡൗട്ട് ആൻഡ് ഡീബഗ് വൈൽ ദേ ആർ പ്രാക്ടീസിങ്. മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ്, മോർ പ്രാക്ടീസ് പ്രോഗ്രാം ബി ഗിവൺ ടു ദം സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് രീതി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു മേ ബി 2 days എന്നുള്ള രീതി പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗീവ് ദം സം അസൈൻമെന്റ്സ് ഓർ കേസ് സ്റ്റഡീസ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിലാകാം, ഒരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാകാം, കൂടുമ്പോഴാകാം. അപ്പൊ ഇത് അവർ ചെയ്തിട്ടും അവര് നമുക്ക് തിരിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 4 ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആശ്വസിക്കുന്നത്. സോ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ കവറിംഗ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബേസിക്സ് ഓഫ് പൈത്തൺ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും, നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അസൈൻമെന്റ്, ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി കൊടുത്തിട്ട് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. ഇത്രയും അവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലായിരുന്നു നമ്മുടെ അസംഷൻ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നോർമലി ഒരു 6 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു മോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പോയി വെർച്വലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പ്രീവിയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഈ ലേണിംഗ് പാർട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ പോകും, ിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മൂഡിൽ എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് അസൈൻമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 25%. നമ്മൾ ഈവൻ ദോ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും വി ആർ യൂസിങ് ഈ ലേണിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ 25% ഓഫ് അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത് ഈ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷനും നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് തിരിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനകത്ത് വന്നിരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂവിങ് ഫ്രം a partial online or e-learning to a fully online or virtual mode. അപ്പൊ ഈ 2 ആസ്പെക്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആർക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്. ഇത് ഡിസൈൻ അല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഉണ്ട്, അതിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക്, ഒരു ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക്. അപ്പൊ ആർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് തരാൻ പറ്റുന്നത്? രണ്ടാമത് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ 2 ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രെയിം വർക്കുകളാണ്. ആ 2 ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡി ഫ്രെയിം വർക്ക്, അതും ഒരു അബ്രീവിയേഷൻ ആണ്. ആഡി മീൻസ് അനാലിസിസ്, ഡിസൈൻ, ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ മോഡലാണ്. മിക്കവാർക്കും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈനിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇതാണ്. അത് നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ അവരും മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഈ ആഡി മോഡൽ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്റെ കൊളീഗ് ശ്രീകാന്ത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ റീഡിസൈൻ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിലും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലുണ്ട്. ആ മോഡിലുള്ള സാധനത്തെ എടുത്ത് വെർച്വലിയിലേക്ക് റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് അഡി മോഡ്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ, ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ജോയിൻ ചെയ്തത് വിത്ത് ആൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ദാറ്റ് ദ കോഴ്സ് വിൽ ബി ഓവർ ഇൻ 2 months ടൈം ഓർ 3 months ടൈം. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 മാസം വേണം ഇതിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, since I think most of you are computer science faculty, software engineering agile methodology മിക്കവാറും എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. So when we look at the software development happens in the industry, one of the popular model or successful software development methodology is agile methodology.
അജൈൽ മെത്തഡോളജിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജൈലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്പനീസ് എല്ലാം അജൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടീം സൈസ് ആയിരിക്കും അജൈലിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അജൈലിന്റെ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ടീമിൽ കുറച്ച് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കിട്ടുന്ന വർക്കിനെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫിലോസഫി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആദ്യം അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല. ഫോണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിക്വയർമെന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫേസിലേക്ക് പോകും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പീരിയോഡിക്കൽ എന്തായിരിക്കും റിലീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ, സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, you can create the front end അതിന്റെ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് റിലീസ്. അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് കസ്റ്റമർ കാണിക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് അതിനകത്തുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം. എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഇതിന്റെ തീം കളർ ഇഷ്ടമായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല, ലോഗോയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഇതല്ല. കംപ്ലീറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ചേഞ്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you know that it's very difficult to go back and change the design or make the modification. So agile advantage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the interaction with the customer is more when you do the process. Well, ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തഡോളജിയാണ്. ഈ സാധനത്തെ എടുത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസൈനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയ ഒരു ഇതാണ്. നമുക്ക് ഒരു 160 മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് അവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു 60 മണിക്കൂർ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 45 മണിക്കൂർ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതിനകത്തൊരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവിഷനും കാണും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ 6 മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ 1 ടു മൊഡ്യൂൾ 6 അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് വെർച്വലി ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം ടു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അജൈൽ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സീരിയലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ സീരിയല് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. സീരിയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യും, അവർ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്തുകൊണ്ട് അജൈൽ മെത്തഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 3 വീക്കിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 3 വീക്കിലേക്കുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്ക്. അത് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കുക. ഇത് വീണ്ടും നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനിടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ വീക്കിലും നമ്മൾ എന്താ അടുത്ത വീക്കിലേക്ക് വേണ്ട കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല വെദർ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി കിട്ടും. അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്തൊക്കെ മോഡിഫൈ, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആഫ്റ്റർ ദ സെഷൻ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിനകത്ത് എന്ത് സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ് ഞാൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷനിൽ വരിക, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വിൽ ബി മീറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് 5 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരികയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഇതിനകത്തും സെഷനകത്ത് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് സെഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ഓവർ. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് അജൈലിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അജൈൽ ആഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. പേര് കേൾക്കുന്ന കണക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിലോസഫി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പൊ 2 ആസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തത്. വൺ ഈസ് effectiveness of the session when we move from a physical classroom to a virtual classroom. The second one is a fast transition from this mode. ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അജൈൽ ഫിലോസഫി യൂസ് ചെയ്ത്, ആൻഡ് ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിസൈനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡി ഫ്രെയിംവർക്ക് യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് വരാം. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്തായിരുന്ന കമ്പണന്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അല്ലെ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ് റൂമിൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അസൈൻമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ ഇതും വെർച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നടന്നിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സെഷൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആകും. അപ്പൊ ഈ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യത്തെ എങ്ങനെ വെർച്വലി ആക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർച്വൽ മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ, ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ചില ഇപ്പം ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ വെച്ചായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വെച്ചായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈച്ച് ഓഫ് യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ വേസ് ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ ഡെലിവറിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ആ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അത് 1 മണിക്കൂറിൽ ചിലപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് ആകാം, 6 മണിക്കൂർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ 2 മണിക്കൂർ ആകാം.
അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റെക്കോർഡഡ് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം. സോ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ യു ടീച്ച് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം ഈസ് പ്രീ റെക്കോർഡഡ്. അപ്പൊ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വി നീഡ് സം പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഡെലിവർ ഇറ്റ് ടു ദ സ്റ്റുഡന്റ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മൂഡിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ മൂഡിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള അസൈൻമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, പ്രീ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഒരു അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ ഒരു 25% യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത കണ്ടന്റിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത്, സോ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം അതിൽ എൻറോൾഡ് ആണ്. അവർക്ക് ആ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ് റൂം കണ്ടന്റ് അവരിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ടി വന്നില്ല. ബിക്കോസ് എന്താ, വി ഹാഡ് ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദ ഫാക്കൽറ്റി ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൺസ് അപ്പം ആദ്യത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ആക്കി സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് പോകും. എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് ആകാം, ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് ഓർ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആവാം. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് എത്തിക്കാം? അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതും മൂഡിലൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സെയിം ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ഡെലിവറിങ് ഓർ ഗിവിംഗ് ദ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം. അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാനും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനും മാർക്ക് ഇടാനും എല്ലാം എന്താ ഈ മൂഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഉപയോഗിച്ച പറഞ്ഞ കുറെ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ സംഭവിച്ചു. ഒന്ന്, ക്ലാസ് റൂമിലെ ക്ലാസ് കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി. രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലെ എക്സ്ട്രാ പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് ആൻഡ് കേസ് സ്റ്റഡി. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് അടുത്ത സൈഡിൽ കാണുന്നത്. പഠിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവന് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ വെർച്വലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാവരും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് ഒരു ടീച്ചറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ദാറ്റ് ടീച്ചർ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന്റെ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് മോഡിന്റെ സക്സസ് ആണ് ഈ ഒരു എന്തായിരിക്കും ഒരു നോളജ് ഒരു ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡീബഗിങ് ഓർ ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. അപ്പം ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് അങ്ങ് ലൈവ് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ കൊടുക്കാതെ ലൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം. അതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡേ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 മണിക്കൂറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം, 3 മണിക്കൂർ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം, അങ്ങനെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് 3 മണിക്കൂർ വെച്ച് കണ്ടന്റ് കവർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത്. അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പലർക്കും ഡേറ്റ സഫീഷ്യന്റ് ആയിരുന്നില്ല 3 മണിക്കൂർ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഇനാഗ്രേഷൻ വരാൻ പറ്റുന്ന സാറിനും കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ മോഡൽ അല്ലാന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ കൊടുക്കുക. അപ്പം റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നോക്കാം. ലൈവ് ക്ലാസ് വെച്ച് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വന്നിരുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റൂ, അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ മറ്റേതായപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രാത്രി ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ കംഫർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു 2-3 ദിവസം കൊടുത്തിട്ട് ആ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് അവർ കണ്ട് അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസോ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 2 to 3 ദിവസം വരെ അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു മൺഡേ മോർണിംഗ് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡൗട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സെഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ലൈവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബെക്സ് കണക്കുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യമേ അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്, ഞാൻ അതേ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് 1 മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസോ അസൈൻമെന്റ്സോ എല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പറയാണ് മൺഡേ മോർണിംഗ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് 2 days മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ഇരുന്ന് വെനസ്ഡേ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ കാണുക, അതിൽ കാണുന്ന കണ്ടന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഒരു 4 to 5 മണി വരെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നു. അതിൽ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഡൗട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് കണക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. അപ്പൊ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഞാനൊരു ഹാൻഡ് റൈസ് കണ്ടു, സാർ നമ്മളൊരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ, ആ ഒരു മോഡിൽ ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് വരാം.
എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാറ്റിലിട്ടും കൂടി ഇട്ടോളൂ. എന്റെ കൊളീഗ് ശ്രീ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകാന്ത് ഒന്നുകിൽ ചാറ്റിലൂടെ റിപ്ലൈ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ നമ്മൾ 15 മിനിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് Q&A ആയിട്ട് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവര് ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വന്ന് ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ലൈവിൽ വന്ന് നമ്മുടെ അവർക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കും. നമ്മൾ നോക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി ആയാലും, പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ടതായാലും, സബ്മിഷൻ ആയാലും, ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയാലും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി വെർച്വലി ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റി. പക്ഷെ അത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീഡിയോക്കകത്ത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ, ഇപ്പം പ്രോഗ്രാം ഒരു ID, നമ്മൾ പൈത്തന്റെ ഒരു പൈച്ചാം എന്ന് പറഞ്ഞ ID ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് കണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാണ് അയാൾ ഈ അസൈൻമെന്റ്സും സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സെഷൻ വരുന്ന 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡൗട്ട് അന്നേരം അഡ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ക്ലാസ്സിനാണെങ്കിൽ കൈപൊക്കിയ സാറ് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് വെർച്വലി വന്നപ്പോൾ സംഭവിക്കാതായി പോയി. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇഷ്യൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊളാബറേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇത് കൂടുതൽ ഒരു ബിസിനസ് കൊളാബറേഷന് വേണ്ടി ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്ലാക്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ച് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. എന്ത് ഡൗട്ട് എപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അതിന്റെ ഇതിന്റെ അതർ ചാറ്റ്, ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പിൽ ചാറ്റ് എടുത്ത് നടക്കോ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നടക്കോ, അതിനകത്തിടാം. അപ്പൊ അത് ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതും. അതിനകത്തുള്ള 60 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 60 സ്റ്റുഡൻസും ചില ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ. ഇതൊരു ഡിസ്കഷൻ ഫോറം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ 24/7 ഡിസ്കഷൻ ഫോറം. മിക്കവാറും സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പാതിരാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്നായിരിക്കും ഇത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എപ്പോൾ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നു ആ സമയത്ത് അവർക്ക് റിയൽ ടൈം അന്നേരം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇന്ന് റിപ്ലൈ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡിലേ. ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ, ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ചിലപ്പം 9 തൊട്ട് 4 വരെയാണ് കോളേജ് അവേഴ്സ് എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഡൗട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പം വീണ്ടും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളൊരു എന്തായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് വന്ന് വരാൻ പഠിക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തു നോക്കാം. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമെന്ന്, പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ് ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ് നല്ല റിയൽ ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരേ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിന് വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമായിട്ട് അത്രയും എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിന് അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെർച്വലിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ. അപ്പൊ ആ നീഡ് ഓഫ് ദ അവറിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വെച്ച് ചെയ്തു. ഈ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം, വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്? എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമും അതിൻ്റെതായ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിന് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ ദ യുണീക്നെസ് ദ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്യാൻ ഓഫർ? അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആസ്പെക്ട് ആണ്. അതിൽ ഓരോന്ന് പിങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ഞാനൊരു നെക്സ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ്സ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ICT അക്കാഡമി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തെല്ലാം ഈ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും കണ്ടന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ ആകട്ടെ, കോഴ്സ് കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആകട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ചേർന്നായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സ് എടുത്താൽ ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ് EY എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് TCS ആയിട്ട് ചേർന്നാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നീ സിലബസ് കരിക്കുലം അവരായിരിക്കും വെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനേഴ്സിനുള്ള ട്രെയിനിങ് തരുന്നത് ഈ കമ്പനി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ കണ്ടന്റ് വരെ തരുന്നത് അവരായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവർ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് വന്ന് എത്രയെങ്കിലും പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കോഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് അവരായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി നോക്കിയപ്പം നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ് ഔട്ട് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്ത് അവരൊരു ജോബ് റെഡി ആവണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്ലാസ് റൂം മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ജോബ് റെഡിനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ അവരെ ഈ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻസിലേക്ക്, ഓൺലൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു.
ഇപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിൽ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹാക്കർ റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ഷെഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കർ എർത്ത് എന്നൊക്കെ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മൾ ഈ കോഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടത്തുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ ടോപ്പിക് കംപ്ലീഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ ഹാക്കർ റാങ്കിലൊക്കെ പോയി അതിൽ പ്രാക്ടീസിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കയറി തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസും നമ്മുടെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസും മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ, ഇറ്റ്സ് എ നാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കോമ്പിറ്റൻസി അവർക്ക് അറിയാം. ഞാനിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം അറിവുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിക്കണം, എങ്കിലേ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ. മിക്ക കമ്പനീസ് ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഫിനിഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള കോഴ്സിലേക്ക് അനലറ്റിക്സ് വിദ്യ, കാഗിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു വെർച്വലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നത്, അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, വെറുതെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ആയിട്ടല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, റിയൽ ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെർച്വൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട്, സോറി, അവസാനത്തെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോയാണ് എക്സ്പേർട്ട് സെഷൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പല സെഷൻസിലും ഈ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവരെ ജോബ് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇൻഡസ്ട്രി പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പലതിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്ന് ഇവരുടെയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷർ ഉള്ളവരുണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഈ ഒരു റിയൽ ടൈം പ്രോജക്ട്സിലോ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. പണ്ട് നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച്, ഞങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം, തൃശ്ശൂർ, കാലിക്കറ്റ് ഒക്കെ സെന്റർ ഉണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് 3 സ്ഥലത്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോകാം, ഫിസിക്കലി കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ടെക്നോ പാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ടെക്നോ പാർക്ക് ഓഫീസിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഒരു 1 hour വലിയ പ്രശ്നം കാണില്ല. പക്ഷെ ഈ സെയിം ആളിന് ചിലപ്പോൾ കൊച്ചിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം, കാലിക്കറ്റിലോട്ടോ പോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോകും അങ്ങനൊരു സെഷൻ എടുക്കണം. അപ്പം അവിടെ എപ്പോഴും വെർച്വലി കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പം. പക്ഷെ ഇനിഷ്യലി വെർച്വലി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് വെർച്വൽ സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്ട് സെഷൻസ് നമ്മുടെ ഓരോ കോഴ്സിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ആയാലും നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പം ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം ടീച്ചർ ഇനാഗുറൽ സ്പീച്ചിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഇതേപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പണ്ട് 30 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പൊ 100 ആൾക്കാർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒരു FDPയിലോ ഒരു ക്ലാസ്സിലോ പോയിരുന്ന എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സൈഡിലായാലും അവർ അത് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ റിക്വയർമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫിസിക്കൽ ടു വെർച്വലിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വേണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് 2 ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആണ്. എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡി ഫ്രെയിംവർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അജൈൽ മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ടൂൾസിൽ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല, മൂഡിൽ, സ്ലാക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ OBS ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റമാറ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സെഷനകത്ത്, അവസാനത്തെ സെഷനകത്ത് ദീപ്തി മാഡം എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് OBS ആണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മതി, നമുക്കിപ്പം ടൂൾസ് ഏത് വേണേലും ആവാം, പർപ്പസ് നടന്നാൽ മതി. അപ്പൊ കണ്ടന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു വെർച്വൽ മോഡിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് നോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലോ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ, മോഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ, പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനോടോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡെലിവറി കംപ്ലീറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടണം.
അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൂൾ വേണം. അപ്പൊ നമ്മളിൽ പലരും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിലേ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് കണ്ടന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വീഡിയോ മെസ്സേജും വീഡിയോ ചാറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് മാത്രം പോരാ, അപ്പൊ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. ആ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്തിക്കണം. അപ്പൊ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് ആണ് ഈ OBS എന്ന് പറയുന്നതായാലും നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റോമാറ്റിക് ആയാലും അങ്ങനെ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്തിക്കണം. ആ സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മോഡിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 സെഷൻ അതിനകത്ത് മോഡിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടന്റ് സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്തിക്കാം. അപ്പം മോഡിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത് സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്തുന്നത്. അത് കണ്ട് അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അസൈൻമെന്റ്സോ സബ്മിഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മോഡിൽ വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ റിയൽ ടൈം അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം ഓൺ ഡിമാൻഡ് അവരുടെ സമയത്ത് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിയർ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പിയർ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു. സ്ലാക്കിനകത്ത് ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാക്ക് പെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, പക്ഷെ ഫ്രീ ഉണ്ട്. 10,000 മെസ്സേജ് വരെ ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്ത മെസ്സേജസ് ആർക്കൈവ് ആയി പോകും, ഫ്രീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം. പക്ഷെ ലാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, LARK. ലാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞും കൊളാബറേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാർക്കാണ്. ലാർക്കിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ചാറ്റ് മെസ്സേജസ് വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ചെയ്യാം. വോയിസ് മെസ്സേജിന്റെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലോ വെബ്എക്സിലോ നടത്തുന്ന ആൾക്ക് 100 സ്റ്റുഡൻസിനെ വരെ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം 100 സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ലാർക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ്. ഇത് ഈ ഗൂഗിൾ സ്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാനാകട്ടെ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമും മൂഡിലും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഫർദർ സെഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ മെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂൾ, അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീകാന്ത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലിങ്ക് തരാം. സോ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ എന്തായിരിക്കും ഒരു കൊളാബറേഷൻ തന്നെ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിയൽ ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ സെഷനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ കോഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു നമ്മളിപ്പം വിശ്വസിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യത്തെ വെർച്വലി വിത്ത് സം എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ടൂൾസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പല ടൂൾസും എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പർപ്പസ് എന്താണ്, എങ്ങനെ ചെയ്യാം. 2 ആസ്പെക്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അടുത്ത സെഷൻ തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡൂയിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും സെഷൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പേസിൽ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു എക്സസൈസ് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി. അപ്പോൾ എനി ഡൗട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് അസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി നോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷൻ ബ്രേക്കിൽ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചതിനിടയ്ക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കസ്. ശ്രീകാന്ത് അതിനുശേഷം ഈ അജൈൽ ഐഡിയുടെ അതെന്താണ് ആക്ച്വലി അജൈൽ ഐഡി, അതെന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സെഷനൂടെ ഈ മോർണിംഗ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. So that is from my side. So thank you for listening to my explanation. So now the forum is open for discussion. ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്. ഹലോ സാർ. പറഞ്ഞോളൂ.
സാർ ഞാൻ കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്കിലെ സ്റ്റാഫാണ്. നമ്മളിപ്പോ ജി സ്യൂട്ടിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഈ മൂഡിലോട്ട് വരുമ്പോ അതർ ദാൻ ദിസ് ഈ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം മൂഡിലാണോ? സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതോ ഡിസ്കഷൻ ആണോ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സാറേ, അല്ല ഡിസ്കഷൻ മീൻസ് വീഡിയോ പറ്റൂല. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും ഈ റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഡാറ്റ തീർന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ പോലെ അത് വെക്കാൻ നല്ലത് കുറച്ചും കൂടെ അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് ഇടാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം മൂഡിലാണോ ഉള്ളൂ, മറ്റതിൽ അത് കുറവാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇനിഷ്യലി യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ സ്യൂട്ട്, ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എഫക്റ്റീവ് ആണ്, വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആണ്, വളരെ നമ്മളെല്ലാം ജിമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലോഗിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസൈൻമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും, അസൈൻമെന്റ്സ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും. ജിമെയിലിന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള ജിമെയിലിന്റെ സ്പേസിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രീ യൂസ് ആണെങ്കിൽ 15 GB ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതർ കണക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ 30 GB വരും. അത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോവാം, മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് 15 GB ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു അവൈലബിൾ മെമ്മറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും സ്റ്റുഡൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയാലും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2000 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത്രയും ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും, ഇത്രയും ക്ലാസ്സസിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡേറ്റ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. ഈ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് കയറുമ്പം അവരുടെ കോഴ്സിലേക്ക് കാണാനും, ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 4-5 കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു സെമസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി ആ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സും കാണാൻ പറ്റണം. ഓരോ കോഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ കോഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് കാണാൻ പറ്റണം. ആ കണ്ടന്റിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂഡിൽ പോലുള്ള ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. പക്ഷെ അപ്പൊ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലഗിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മൂഡിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ ആസ്പെക്ട്. ഇപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് നോക്കണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസിന് ഒരു പ്ലഗിൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ സ്റ്റുഡന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ പൈത്തണിൽ അവരൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്തിട്ട് ആ കമന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വൺസ് ദേ സബ്മിറ്റ് ദ കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് അതിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള വെർച്വൽ ലാബ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ മൂഡിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. VPL വെർച്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്. ശ്രീകാന്ത് നാളത്തെ മോർണിംഗ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അവരവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനസ്സിലൊരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂഡിൽ മിക്കവാറും അതിന്റെ പ്ലഗിൻ ഉണ്ടാവും ആ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ വൈസ് മൂഡിൽ ഈസ് റിച്ചർ ദാൻ എ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ഓർ എ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്ന പ്രമോദ് സാർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാർക്ക് ഓവർ വാട്സാപ്പ്. വാട്സാപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ലാർക്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ നമ്മൾ ചാറ്റ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും, വീഡിയോ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓഡിയോ മെസ്സേജസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഉപരി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിന് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ലൈക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഏതൊരു ഒരു വെബ്എക്സിനെ റിലേ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിലായിരിക്കും ചെയ്യാം. അപ്പൊ വാട്സാപ്പിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, 3 പേർക്ക് കണ്ടേ അറ്റ് എ ടൈം ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ 60 സ്റ്റുഡൻസിനെയും വെച്ച് നമുക്കൊരു ലൈവ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ടോ വെബ്എക്സിലോട്ടോ പോകേണ്ടി വരും. ലാർക്കിലാണെങ്കിൽ ലാർക്കിൽ തന്നെ 100 യൂസേഴ്സിനെ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കണക്ക് ലാർക്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ വീഡിയോ കോൾ വെച്ച് 100 യൂസേഴ്സിന് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൂടെ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് പോകും. ഇപ്പം ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യില്ലേ, ആ ഫെസിലിറ്റി അതിനകത്തുണ്ട്.
ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് പോയി നമ്മുടെ നോർമൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കും കിടക്കുന്ന. അതിന്റെ നമ്മൾ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ LMS ആണെങ്കിൽ LMS അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അയച്ചു കൊടുക്കത്തില്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഗൂഗിൾ ലാർക്ക് ആസ് എ സ്യൂട്ട് ലാർക്കിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ ലാർക്ക് ഫ്രീ ആണ്, ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, കൊളാബറേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ആർക്ക് വേണേലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കുന്നത്. ഈ ട്രെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് ഏലിയാസ് എന്നാണ് ഒരു ഡൗട്ട്. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ കുട്ടികൾ എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ അവരെ മാൽ പ്രാക്ടീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പരീക്ഷ നടത്തി LMS അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്തു, പക്ഷെ അവരൊരു ഡിസ്കഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാം. ട്രെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ആ പഴയ പോയിന്റിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ്. ഇപ്പൊ പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തിയറി പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല, അവർ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആകുന്നതാണ് നോക്കണം. അപ്പൊ പ്രോജക്ട് എല്ലാ കോഴ്സായാലും എന്തായാലും പ്രോജക്റ്റിന് ഒരു വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിനാരിയോയിൽ. അപ്പൊ പ്രോജക്ട് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ട്സ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഒരു 2-3 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 4 പേരോ വെച്ചുള്ള ടീം പ്രോജക്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ടീം പ്രോജക്ട് റിമോട്ട്ലി ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു അവർക്ക് റിമോട്ട്ലി എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. ഇപ്പൊ 4 പേര് ഒരു ടീമിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4 പേർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം, അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതേപോലെ നമുക്ക് മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ടീച്ചേഴ്സ് ആസ് മെന്റേഴ്സ്, ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്. ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫിസിക്കലി പ്രോജക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവ്യൂ വെക്കും. ഇപ്പൊ റിവ്യൂ വെക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആളായിരിക്കും വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പറയും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാ ചെയ്തതെന്ന്. ഓരോരുത്തരുടെ പാർട്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവർ നമുക്ക് ഇവര് റിവ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം കൊടുക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മന്ത്ലി റിവ്യൂ വെച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഒരു 4 റിവ്യൂ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 റിവ്യൂലായിരിക്കും നമ്മൾ ഒതുങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു വീക്ക്ലി റിപ്പോർട്ടോ മന്ത്ലി റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നോക്കണം. അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് പറയാവുന്നെങ്കിലും അത് നടക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ചുരുക്കം കേസസിൽ മാത്രം. ട്രെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഈ ഒരു ഇതിനൊക്കെയുള്ള കൊളാബറേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാറ് ഇപ്പം എലിയാസ് സാർ അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, സാറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു 4 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് വിത്ത് സാറും 4 ആൾക്കാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് ടാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ആര് ഈ വീക്കിൽ എന്ത് ടാസ്ക് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് ടാസ്കിന്റെ കാർഡ് ഈ നമ്മള് സ്റ്റിക്കി നോട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കത്തില്ലേ, അതേപോലെ ടാസ്ക് വെക്കാൻ പറ്റും, ഡെഡ് ലൈൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൾക്കാരെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 4 സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് ഇപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇയാൾ വായിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ ഇയാൾ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ പേപ്പറിൽ തന്നെ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ അതിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് ഇയാളൊന്ന് വായിച്ച് അതിന്റെ ആ ഒരു സമ്മറി ആയിരിക്കണം അടുത്ത പ്രസന്റേഷനിൽ പറയേണ്ടത്. എന്നിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവൻ കൊടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ടു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്ത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 3 വെർട്ടിക്കൽ പെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റിയൽ ടൈമിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലെ സെഷനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ട്രെല്ലോ മെയിൻലി ഒരു പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കം കൊളാബറേഷൻ ടൂൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അക്കാഡമിക് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആളുകൾ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ട്രെല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ICT അക്കാഡമി സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ട്രെല്ലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. സർ എന്റെ പേര് സംഗീത ശങ്കർ എന്നാണ്, അല്ലസ പോളിടെക്നിക്കിലെ സ്റ്റാഫാണ്. സർ എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട്, നമ്മള് വേർഡ് പ്രസ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലഗിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ, അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് പ്ലഗിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ലാബ്, പ്രാക്ടിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, എന്റെ കൊളീഗ് ശ്രീകാന്ത് ഓൾറെഡി ചാറ്റിൽ അതിന്റെ റിപ്ലൈ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേരിയസ് പ്ലഗിൻ ടൂൾസ്. അപ്പം മൂഡിലെ ഇതിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മൂഡിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏതിനും ഒരു പ്ലഗിൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ അപ്രോച്ച് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് വിൻഡോസ് ഫോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട്, പക്ഷെ വിൻഡോസ് ഫോൺസ് ആരും അധികം ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡോസ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളൊരു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയാലും ഒരു ആപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും.
പക്ഷെ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് iOS-ലില്ല. ബിക്കോസ് iOS-ന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോർ കുറെ കൂടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. ഏതിനും വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട്. അതേപോലെ മൂഡിലിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. മൂഡിലിന് എത്രത്തോളം പ്ലഗിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി, അറ്റൻഡൻസ് വേണം, അറ്റൻഡൻസിന് ഒരു പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ വേണം, ഒരു ഗ്രിഡ് വ്യൂവിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ moodle.org ആണ് മൂഡിലിന്റെ സൈറ്റ്. ഉച്ചയ്ക്കത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ കാണും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീച്ചർ വൈസ് മൂഡിൽ ഈസ് വെരി വെരി റിച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ, കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സാധനമാണ്. ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാർജും സ്പേസിന്റെ ചാർജും മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. ആസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന് മൂഡിലിന്റെ ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അലിയ സാറിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തില്ല. സാർ എനിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ അസസ്മെന്റ്. സാർ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമ്മുടെ സെഷൻ ഈ സ്പെസിഫിക്കലി ഓൺ അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ സാർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ഞാൻ കറന്റ്ലി അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് പ്രോക്ടേർഡ് ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പം പ്രോക്ടേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എ ചലഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കുട്ടികൾ കോപ്പി അടിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു ക്ലോഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് സാർ, ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സാർ, നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റൻഡൻസിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വേരിയസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അറ്റൻഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന് കുറെ കൂടെ സുതാര്യമായി അറ്റൻഡൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പാകത്തിന്. ഓക്കെ, അത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നമ്മൾ പ്ലഗിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അവർ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതും അവർ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ID, ചിലപ്പോൾ പേര് നമ്മളായി തന്നേക്കുന്ന പേര്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലാർക്ക് എന്നുള്ള കൊളാബറേഷൻ ടൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ റീസെന്റ് ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ ലാർക്കിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂവ് ചെയ്തിട്ട്. ലാർക്കിലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 ആൾക്കാർ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം സ്ട്രെങ്ത് എന്തായാലും 100ന്റെ മേളിൽ പോവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിലെയും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എക്സൽ ഷീറ്റ്, ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഫുൾ നെയിം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് അവർ എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ദെയർ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഓരോ വീഡിയോ കോള് നമ്മൾ ഓരോ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഓരോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓരോ ക്ലാസ്സിനും അവർ വരുമ്പം അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മോണിറ്റർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനോ പേരിന്റെ ചേഞ്ചോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ആ ഒരു ടൂള് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രീകാന്തിന് ഒന്ന് സെഷനിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. സോ ശ്രീകാന്ത് വിൽ ഡിസ്കസ് മോർ ഓൺ അജൈൽ ID ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഫിലോസഫി എന്താണ്, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൂൾസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ശ്രീകാന്ത് പറയും. So let me introduce Srikanth first. Srikanth is with ICT Academy for the last 6 years. Previously, he was working with different organizations like ILA. He recently completed his PhD. So his PhD is called, and he also completed his MTech, and before that he completed MCA. And he actually naturally പറയുകയാണെങ്കിൽ is an all-rounder. അപ്പൊ ഏത് ടോപ്പിക് എടുത്ത് ചോദിച്ചാലും our expertise wise ആണെങ്കിൽ Srikanth has got expertise in different fields like data science, MLAI, web application development. So നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ we actually started using Moodle from 2014 onwards. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു 6 years ആയിട്ട് Moodle കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരുടെ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കൂടുതലും വരുന്നത്. സോ എനിത്തിങ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ നിങ്ങൾക്ക് Moodle ഏതെങ്കിലും അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ we will check it and give it to you. So Srikanth, over to you. അനീഷ മാം, എത്ര സമയം കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും?
എടുത്തോളം പറയട്ടെ. എത്ര സമയം? സാർ കേൾക്കാം. സാർ ടൈം എടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. Okay, so Srikanth, maybe we will take 20 more minutes or 20 minutes എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. So Srikanth. Okay, sir. Okay, thanks, Raji. So I think I'm audible, right? Yes, Srikanth. Yeah, okay. Yes, sir. Great, thanks. Yes, sir. Thanks for the great introduction, Raji. So again, so our responsibility is to have a discussion about ADDIE, Agile, how Agile ADDIE works, right? So that is the concern which we wanted to discuss now. സോ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ വളരെ വളരെ പക്കയായിട്ട് റജി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും വലിയ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറെ ഈവൻ കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അക്കാഡമിക് സൈഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കാം ADDIE ഫ്രെയിംവർക്ക്. സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അജൈൽ വർക്കിംഗ് മോഡൽ. അപ്പൊ റജി പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും ഇതിനകത്ത് പറയാനില്ലെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് ADDIE അജൈൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആണ് പറയാനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് പറയാനുള്ളത്. Okay, so what is what is ADDIE framework? ADDIE framework ന്റെ ഒരു introduction ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, you may be knowing as of now it is the first case is analyze phase, analysis, design, develop, implement, and finally we'll have to go for evaluation. If you think apart from let us take an example of our content delivery. As of now, you may be knowing that everywhere these parts are well covered, right? Analysis എന്തായാലും വേണം ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇല്ലേ? ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇസ് റിക്വയർഡ്, ഇല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫിസിക്കലി ആയിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്? വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ. ഓഫ് കോഴ്സ് എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ്. ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവാലുവേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. സോ വൈൽ ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് ADDIE is like this: analysis, design, development, implement, and evaluation. So at this point in time, let us also have an introduction about Agile. What is Agile framework? സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡലാണ് അജൈൽ വർക്കിംഗ് മോഡൽ. എന്താണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ അജൈൽ വർക്കിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുക. റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ ഒന്നുകൂടെ ട്രിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് എത്തി. നമ്മൾ സിലബസിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ട്രിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് എത്തി. യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒന്ന് മൈൻഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഉള്ളത്. ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതംസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതംസ്. സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ലീനിയർ, വാട്ട് ഈസ് നോൺ ലീനിയർ, ലൈക്ക്വൈസ്. സോ ടോപ്പിക്കിന്റെ ബാക്ക്ലോഗ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മളപ്പോൾ ബാക്ക്ലോഗ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 ടോപ്പിക്കുകൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ. അതിനെ നമ്മൾ സബ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 to 2 വീക്സിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ആ ഒരു 2 വീക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡ്യൂൾ തന്നെ, ആ യൂണിറ്റ് തന്നെ 1 to 2 വീക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഈ ലേണിംഗ് കണ്ടന്റ് കിട്ടുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ, എക്സാക്ട്ലി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് our agile working model. What Agile ADDIE says is
അജൈൽ ആഡിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ എക്സ്ട്രാക്ടിങ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്, സോ പ്രോഡക്റ്റ് കുറെ ബാക്ക്ലോഗ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. സോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ അജൈലിന്റെ കോർ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ ആഡി ഫ്രെയിംവർക്കിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അജൈലിനകത്ത് ഈ ഒരു 1 to 2 വീക്സ്, അപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനകത്ത് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം, അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവാലുവേഷന്റെ സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു കണ്ടന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ സംഗീത മാം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ട്, എന്താ വൈ ഡു വി വാണ്ടഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് അല്ലെ. somebody else also asked, right, why do we wanted to have actually a platform like this. So the advantage is actually we can assure the reusability of all the works which we are doing now, right? So once it is available as a platform, as a content, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി. So this is Agile ADDIE. So Agile framework, again, once we are swimming into the deeper side, what we could say that Agile is a dynamic, a very quick development process. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആഡി ഫ്രെയിംവർക്കിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ്. സോ അജൈൽ ആഡി കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പിക്കിനെ സെലക്ടഡ് സബ് ടോപ്പിക്സ് ആക്കി മാറ്റി ദെൻ ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുക. അത് ടോപ്പിക്കിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ്, ആ ടോപ്പിക്കിനകത്തുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ പ്ലാൻ ദാറ്റ്. So that is the case which we wanted to discuss, right? So let us also have a discussion about analyze phase. Analysis നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ടോപ്പിക് അനാലിസിസ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് എക്സ്പെർട്ടൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ടോപ്പിക് അനാലിസിസ് കാരണം ഇത്രയും വർഷത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അറിവ്, ടോപ്പിക് അനാലിസിസ്, മാപ്പ് ദ കണ്ടന്റ്സ്, എവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് അനാലിസിസ്, ഇറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് പോളിടെക്നിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഗവൺമെന്റ് പോലീസിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആരാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചലഞ്ച് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിൽ ഹാവ് ടു അനലൈസ്. സോ ദെൻ പ്ലാൻ പ്രാക്ടീസ് കേസസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് വരെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ അനലൈസ് ഫേസിനെ നമുക്ക് എടുക്കണം. സോ ഡിസൈൻ ഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ വിൽ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദി ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ദ സെഷൻ. ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ദ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കുറെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ചിലപ്പോൾ HOD അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലോ നമ്മളോട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കും ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, എല്ലാതും ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓഫ്കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റോട് കൂടിയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പാർട്ട് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് include all the relevant details such as what is the objective of this topic, what is the expected outcome of this topic after completing the delivery, right? What is the kind of methodology we are going to adopt. Either it can be a case study, either it can be a video lecturer, either it can be a reading document. Likewise, what all are the things which we are planning to deliver, that part that can be addressed in a vibrant manner. So that is the design part. ഈ ഡിസൈൻ പാർട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല മെത്തേഡ് ഒന്നാണ് ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.
Your quality framework can be the blueprint of our whole maybe topic, right, or whole subject either in the other way around. So that can be the whole subject. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്കിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സ് നെയിം, മോഡ്യൂൾ നമ്പർ, സെഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, മെത്തഡോളജി, റൈറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ്, ഫെസിലിറ്റീസ് നീഡഡ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും, അസൈൻമെന്റ്, ഡ്യൂറേഷൻ, ഔട്ട്കം, അസസ്മെന്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that can be effectively get delivered. So that is the best part of developing, the best advantage of having the quality framework. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇവിടെ കാണുക. നെയിം ഓഫ് ദ സെഷൻ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ്, തിയറി ആണോ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ എന്ന് പറയും. ഡ്യൂറേഷൻ 1 hour. Of course, 1 hour in the current scenarios, it may not be possible. 1 hour, അല്ലേ? മാക്സിമം 15 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ്, 20 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ, 15 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് സെഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. സെഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ടു ഗിവ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എ thorough and practical introduction to programming. That is the case. അപ്പോൾ സെഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തഡോളജിയാണ്. മെത്തഡോളജി എന്തായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ലൈവ് സെഷൻ ആണ്, ലൈവ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി accepted. ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നീഡഡ് ആണ്, PPTs, വീഡിയോസ് വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഒരു പകുതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് HOD ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏതാ സെഷൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ, അല്ലേ? ദെൻ ഫെസിലിറ്റീസ് നീഡഡ്, വെന്യൂല് എന്തൊക്കെ വേണം, ദെൻ റിലേറ്റഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സസൈസസ്, അഡീഷണൽ റിസോഴ്സസ്, ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് കുറെ ഇപ്പോ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോംബാർഡഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം കുറെ ലിങ്കുകളും കുറെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസും വരുന്നുണ്ട്. അതിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഒരു കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ് ലിങ്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സോ വാട്ട് ഈസ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലേണിംഗ് അവേഴ്സ് ആണിത്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ദെൻ അസൈൻമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ്, സെഷൻ ഔട്ട്കം എന്താണ്, ഇല്ലേ? സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ലേൺ. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ കേസ്, സെഷൻ ഔട്ട്കം എന്താണ്, at the outset what is the benefit, right? What should be the benefit out of it? So that is the case. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സെഷൻ ഔട്ട്കമ്മിനകത്ത് പറയേണ്ട അസസ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ എൻഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അസസ്മെന്റ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. So this is all about quality framework. നമ്മുടെ ഒരു ഷെയർഡ് ഫോൾഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഈ ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്, എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. I think once it is clear, you can practice this towards content development. This will be really useful. So that is the case which we wanted to discuss in a design phase. So design phase is actually for as a quality framework is a blueprint, right? So development phase, we are moving to stage 3. It is development phase. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഡാറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ ആണ്. ഡാറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്യണം. ഓഫ് കോഴ്സ് സ്റ്റോറി ബോർഡ് ക്രിയേഷൻ. ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം സ്റ്റോറി ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ എപ്പോഴാണ്. സോ അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ബോർഡ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടന്റും സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഇല്ലാതെ ഡെലിവറി ചെയ്ത ഒരു കണ്ടന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാവും. സോ കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി പ്ലാൻ, വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്, വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കേസ്. അതർ ദാൻ കേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഡാറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഡിസൈൻ ഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റോയില് ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് ഡാറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ.
ഡേറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the rough plan what we have how to deliver the content that is actually അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്യണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ്. ഒരു പക്ഷേ കുറെ പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ആയിരിക്കാം. സോ മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് is really useful for that. What is actually mind mapping? Mind mapping is actually an effective way to getting information out of our brain. Mind mapping is a creative and logical means of not taking and not making an activity. So ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടന്റ്സിനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് മാപ്പ് ടൂൾസ് ആണ് ഇത്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ ഗിറ്റ് മൈൻഡ് ഇത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഗിറ്റ് മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പ്, ഒരു കണ്ടന്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അഗ്രിഗേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ലാൻ, കണ്ടന്റിന്റെ പ്ലാൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗിറ്റ് മൈൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, 1 second. സോ ഗിറ്റ് മൈൻഡിന്റെ നമുക്ക് എടുത്താൽ ഗിറ്റ് മൈൻഡില് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ gitmind.com എന്നുള്ള സൈറ്റിനകത്ത് any one of you can give me an update. The screen is clear, right? Visible. Excuse me. Hello. Okay, fine. All right. So gitmind-നകത്ത് നമുക്ക് gitmind.com ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി ഗിറ്റ്മൈൻഡിനകത്തേക്ക്. സോ ഗിറ്റ്മൈൻഡിന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും? സോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇതായിരിക്കും ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും? ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ മൈൻഡ് മാപ്പ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഇറ്റ് ഈസ് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ? ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഷെയർ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, നോക്കോ. 1 second, Raji. Okay. Share my sorry. How's it now, Raji? Okay. Okay. So desktop. Okay. By meantime, while if I am going back, നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രൗസറാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. I think it is visible now, അല്ലേ? Gitmind. Yes, കാണാം. ഓക്കെ. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? പിന്നെ ഗിറ്റ്മൈൻഡിനകത്ത് നമ്മൾ gitmind.com ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ചൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. വി ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ന്യൂ മൈൻഡ് മാപ്പ് എടുക്കാം. ഒരു ന്യൂ മൈൻഡ് മാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ തീം എടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മെയിൻ തീം എടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി ദ ടോപ്പിക്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ മെയിൻ തീം ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഇതിന്റെ ഒരു റഫ് പ്ലാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻസേർട്ട് നോഡൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ആഡ് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രോ പറയാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. What is data structures? Why do we want to have data structures? എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കേസിൽ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തതൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്
മാപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് എന്താണ്? ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലേ? ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ? ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്തായിരിക്കാം? ടൈപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ലീനിയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് നോൺ ലീനിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഒരു സബ് ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ടാബ് ചെയ്യാം. ടാബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സബ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ലൈക്ക്വൈസ്, നോൺ ലീനിയർ ലൈക്ക്വൈസ്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കണ്ടന്റിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റഫ് പ്ലാൻ വാട്ട് വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻസ് ഇന്ന് ഈ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ക്ലാസ് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ പോസിബിൾ. ഇവിടുന്ന് നമുക്കതിനെ വേർഡ് ആയിട്ടോ ജെപെഗ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും, PDF ആയിട്ടോ ഇമേജ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് one of the best ways actually to do actually kindly maybe what to say to take the mind map tools to not making and not taking. This will be really useful, right? So one second, screen കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ആക്ച്വലി സ്ലൈഡ്സ് ആണ്. കാണുന്നുണ്ട് ശ്രീ. Mind map tools അല്ലേ? സ്ലൈഡ് ആണ്, പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് മൈൻഡ് മാപ്പ് ടൂൾസ് ഹിയർ. അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ടോപ്പിക് ഡാറ്റ അഗ്രിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താണ് കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടന്റ് മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റിക്വയർമെന്റ് സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റോറി ബോർഡ് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഫിലിംസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ some of the parts of the screen is blind. Is it so? Tips for storyboard writing എന്നുള്ള ഒരു വിൻഡോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay. All right, thank you. So storyboard template. So എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ഈ മൈൻഡ് മാപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറി ബോർഡിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ്, പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടന്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മാപ്പ് ഉണ്ട് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഹാവ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ, വാട്ട് ഇസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, then what are the types of data structures. So that flow is there. But even though എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ആക്ച്വലി സ്റ്റോറി ബോർഡിൽ പറയണം, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ്. സോ അതിനകത്ത് അവിടേക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കണ്ടന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ വറീഡ് അബൌട്ട് വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ഓർ കണ്ടന്റ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും. കാരണം ഓഫ്കോഴ്സ് പിന്നെ മാം ആരോ പറയണ്ടായി വീഡിയോ മോഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയില്ല. നമുക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ റേഞ്ചിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒക്കെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മോഡിൽ പോലെയുള്ള LMSലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പോൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുക, ആ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ആസ് ഓഫ് നൗ ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ ടു ഡു ദിസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറ്റ്സെൽഫ്. കുറെ ഈവൻ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കുറെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, ആപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഉള്ളൂ.
സോ പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പിന്നെ ഹെക്ടിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി കറന്റ് സിനാരിയോ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് സിംപ്ലർ. സോ ആൾവേസ് ഷൂട്ട് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് കീപ് ഡിവൈസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പിന്നെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം. ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗുഡ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Yeah, of course. So what is all about storyboard example? ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് 1 എന്താണോ ആ സ്ലൈഡ് 1-നുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി വൺ ടൈം അല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റിയൂസബിലിറ്റി നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ കണ്ടന്റ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം ആ കണ്ടന്റിനെ ആസ് സച്ച് വൺസ് ഈ വർക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആസ് സച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സെഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെഷനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലിങ്ക് ആക്കി വെക്കാം. പക്ഷെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് റിക്വയർമെന്റ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആക്ച്വലി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഓഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് വരുമ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, റൈറ്റ്. സോ ആ കസ്റ്റമൈസേഷൻ മേ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവില് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി യൂസ്ഫുൾ. സോ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ്? സോ വി ഹാവ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കൂ, സ്ലൈഡ് നമ്പർ 1. ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദിസ് സെഷൻ ഓൺ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ്. ഈ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്തൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. You might have heard about this term any number of times. Here we would like to give you an ICT Academy perspective of blended learning. So that is the introductory slide. What is next? Slide number 2. It is in simple terms. Blended learning can be defined as a combination of face-to-face or classroom learning and a learning and e-learning. The face-to-face classroom learning. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈഡുകൾക്കും നമ്മൾ കണ്ടന്റ് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഇതൊരു വൺ ടൈം റിക്വയർമെന്റ് ആണ്. ഇതുകൊണ്ട് വളരെ മെച്ചങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്. സോ അതർ കേസസ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഈവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ക്യാപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അടുത്ത സ്ലൈഡ് നമ്പർ 3. Are you wondering why we have Sachin and Dhoni in a blended learning session? ഇപ്പോൾ റെജി ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിന്റെ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ ആണെങ്കിൽ, ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ഇവിടെ നൗ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് us see whether എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കണ്ടന്റ്, എന്തായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. ഒരു 2 minutes ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. Hello and welcome to this session on blended learning. You might have heard about this term any number of times. Here, we would like to give you an ICT Academy perspective of blended learning. In simple terms, blended learning can be defined as a combination of face-to-face or classroom learning and e-learning. The face-to-face or classroom learning is also known as offline learning, and e-learning is popularly known as online learning. Are you wondering why we have Sachin and Dhoni in a blended learning session? Let's see. Think about one of your normal classroom sessions. You can call it as a session or a period or an hour, whatever it may be. In such a session, you will get around 50 to 60 minutes to discuss about a topic. Am I right? A mathematics teacher teaches area under the curve by integration in such a period. A physics teacher teaches electromagnetic induction in such a period. A computer programming teacher discusses the object-oriented concept in such an hour.
all have a well prepared course plan for your 3 credit or 4 credit subject by dividing the entire course syllabus into 45 or 60 sessions of 1 hour duration. Am I right? So are you able to stretch such a 1 hour session into 3 hours or 4 hours or even higher? I am sure a normal classroom framework doesn't offer you such a flexibility. But a blended learning model will help you to stretch your 1 hour session into 2 hours or even higher, like Sachin's normal batting position to a flexible Dhoni's stretching legs. സോ ഇപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് ഇപ്പൊ നോക്കാം, നമുക്ക് അവസാനത്തെ സ്റ്റോറി ഇതിനകത്ത് ലൈക്ക് സച്ചിൻസ് നോർമൽ ബാറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ടു എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ധോണീസ് സ്ട്രെച്ചിങ് ലെഗ്സ്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് വോയിസ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ആക്ച്വലി അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലേഴ്സോ വരുന്നില്ല ഇവിടെ, നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. കാരണം മറിച്ച് ഇതൊരു വേറെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാവിങ് സ്റ്റോറി ബോർഡ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണെങ്കിൽ പോലും ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് നല്ല പ്രൊഫഷൻസി ഉള്ള ഏരിയ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയണം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ബോർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ മൈൻഡ് മാപ്പ് വഴി ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗ്രേറ്റ്. സോ ഈ ഒരു കേസാണ് ഡിസൈൻ ഫേസിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ഐഡന്റിഫൈ ദ LMS ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആഫ്റ്റർനൂൺ മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മൂഡിലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൂഡിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും. personalized dashboard, individual students login ഉണ്ട്, convenient file management. So yeah, somebody was asking n number of plugins are available, open forums are there, we can bulk user uploading facilities, user interaction facilities, all kind of things are there. Then of course we can say that പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസും റിസോഴ്സസുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാറ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും. സോ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് മച്ച് ടൈം ഓവർ ഹിയർ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ്? നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ഇസ് ഇവാലുവേറ്റ് ഫേസ്. ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനെ പറ്റിയിട്ടും സമ്മേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഇവാലുവേഷനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സമ്മേറ്റീവ് അനാലിസിസ് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഫോർമേറ്റീവിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ് പിന്നെ 1-to-1 ഒരു എക്സാം എങ്ങനെ, ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇവൻ ദോ സമ്മേറ്റീവിനകത്തുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ വർക്ക്സ് ഇൻ എ വൈബ്രന്റ് മാനർ. സോ ഇന്ററിം ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോഴ്സ് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്കയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, ക്ലിയർ ആണോ വോയിസ്, എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ട്രബിൾസ് ഉണ്ടോ, കണ്ടന്റ് ഡെലിവറിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ, ഈ രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് റിയലി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കേസിനകത്ത്. ഇത് വളരെ മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള, ഓഫ് കോഴ്സ് വി ആർ നോട്ട് ഡിസ്കസിങ് ദിസ്. If time permits, just explore all the features like this. Sentiment analysis and all. As of now, നമ്മൾ പണ്ട് പ്രീ കോവിഡ് സിനാരിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന, നമ്മൾ ഒരു മൂവിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും റിവ്യൂ നോക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ റിവ്യൂ വായിച്ചിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എത്രത്തോളം ഹാപ്പിയാണ്,
So this is one of the best ways, right? ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് of course proficiency ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് this will be really useful to identify, to grow, to calculate the sentiments of our students. So എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഈ റിട്ടേൺ ഫീഡ്ബാക്സിൽ നിന്ന്, I am not saying about scale point and scale feedback, but I am saying about the unstructured data. Unstructured ആയിട്ട് വരുന്ന അവർ എഴുതുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൗ വാസ് ആക്ച്വലി എന്നുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു റൂം ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൂടിയാണ്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ. This was actually one of the interesting things which we have conducted throughout all the throughout many of the engineering colleges, employability quotient test analysis. ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ആണ് ടെക്നിക്ക്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതൊരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക കുറെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ബൈജൂസ് ലേണിംഗ് ആപ്പിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെ, മെഷീൻ ലേണിംഗ് എനേബിൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു എസെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ. ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് വെർബൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡന്റ്. ഓഫ് എ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബബിൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് 1000 കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ പോയി ആ കോളേജിൽ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണിത്. ഇതൊന്ന് നോക്കി, ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് വെർബൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ എംപ്ലോയബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെങ്കിൽ, ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്ററിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ബ്ലൂവിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ബ്ലൂവിലുള്ള ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ റെഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കാം. ഈ റെഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ്? അവർക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട്, കാരണം 60 എബോവ് അവർക്ക് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. വെർബൽ നോക്കൂ, അവർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിയലി ഗുഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇനി ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ, ഈ റെഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ. അതേസമയം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്ന് എടുക്കൂ. ഗ്രീൻ ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വെർബൽ ദേ ആർ റിയലി ഗുഡ്, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി. അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരെ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇപ്പോൾ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഏത് സൈഡിലാണോ വീക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അടുത്തൊരു കേസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ ഒരു കേസ് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റിയിലും ഇവർ വീക്കാണ്, വെർബലും വീക്കാണ്. ഇവർക്കാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം അവരുടെ എക്സാക്ട് സ്കിൽ എവിടെയാണോ, അവർക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പിലും, അതായത് വെർബൽ എബിലിറ്റിയും ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. So this is the once we are there with the learning management system, with how to calculate calculate their sentiments, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇസ് ആക്ച്വലി അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഐ എം നോട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് യു മച്ച്, റൈറ്റ്? സോ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കൂടി തന്നെ പൈത്തണും മാർക്കൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയലി ദിസ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ദ തിങ് വിച്ച് വി വാണ്ടഡ് ടു ഡിസ്കസ്, എസ്പെഷ്യലി on behalf of our ADDIE framework. So analysis, design, development. Analysisലെ ഡാറ്റ എന്താണ്, ടോപ്പിക് മാപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഡെവലപ്മെന്റ് ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് സ്റ്റോറി ബോർഡ് എഴുതി, ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതിനെ അവൈലബിൾ ആക്കാം. ഇവാലുവേഷൻ, other than the existing or traditional evaluation patterns, something else we can plan if data is available at implementation phase. So this is the case which we wanted to discuss as first part. Probably we will discuss the implementation part. Implementation മാത്രം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഫ്റ്റർനൂൺ മുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം, right? So in case of any doubts, probably we can answer the same. Otherwise, thank you, sir. Thank you, Srikanth. Srikanth, there is a question on how to plot this, and there is a question in the chat. You
ഓഫ് കോഴ്സ്. ഞാനത് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു റിജി. കാരണം ഇനിഷ്യലി നമുക്കിപ്പോ അതിനുള്ള ഒരു പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വിസ് നടത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ക്വിസ് നടത്തി, വെർബൽ എബിലിറ്റി, ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ക്വിസ് നടത്തി. അതിന്റെ ഒരു സ്കോർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റുഡന്റിന് എന്തിലാണ് പിന്നെ സെഷൻ വേണ്ടി വരിക, എന്തിലാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ടി വരിക. അത് ആക്ച്വലി ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്ലസ്റ്ററിങ് പോലെയുള്ള അൽഗോരിതംസ് ആവശ്യം വരിക. പിന്നെ അത് ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാമിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. കാരണം ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഈസ് അഗെയിൻ കുറച്ച് ഇതിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതർവൈസ് വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് അല്ലേ, ഫോർ ഇതിന് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഐ തിങ്ക് ബെറ്റർ യു ഓൾ ഓഫ് us can have a discussion with our computer department. Of course, once Anisha ma'am has invited us from computer department, we will have to challenge ma'am also. Sorry for the case, right ma'am? So otherwise we can also help. Ma'am, who asked the question is, it is clustering. It is purely clustering technique. We will have to develop this with the help of either k-means clustering ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ക്ലസ്റ്ററിങ്, കുറെ ക്ലസ്റ്ററിങ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അത് പ്യൂർലി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻസൈറ്റ് തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 2 ലെവലിലാണ് ചെയ്തത്. മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ICT അക്കാഡമിയുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്, അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ അസസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് കോഴ്സിനകത്ത് കയറിയ കുട്ടികൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ 1 hour ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തുനിന്ന് അതിന്റെ സ്കോർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്തേക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ CSV ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ പൈത്തണിൽ എഴുതിയ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിംഗിന്റെ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അനാലിസിസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഡേറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂഡിൽ വഴിയാണ്. അതിന് അനാലിസിസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു പൈത്തൺ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, ഹലോ, നമുക്ക് ഇപ്പോ പിള്ളേർക്ക് നമുക്ക് എക്സാം സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളെ എക്സാം നടത്താറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മിഡ് ടേൺ എക്സാം ഒരു 3 എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പിള്ളേരെ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇതുവഴി തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ആൻസേഴ്സ്. പറ്റും. നമ്മുടെ ഉച്ചക്കത്തെ നാളത്തെ സെഷനകത്ത് ഇത് കവർ ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ്ലി. ആ ടോപ്പിക് മോഡിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത്, മോഡിൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്ത്, എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത്, എങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ നാളത്തെ സെഷനിലൂടെ കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. If you don't have any questions, so we will meet in the afternoon, 2 o'clock. Anisha ma'am, is it fine? Hello, sir. Sir, I think there are no more questions. Now we would like to have a feedback about these sessions. So I invite Sabu KJ, lecturer in Computer Engineering, Government Polytechnic College, Kalamassery, to give a feedback about these sessions. Okay, good morning all. കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് സാബു. ഞാൻ കളമശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച്, മിക്കവാറും എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും ഇറ്റ് വാസ് വെരി മച്ച് ഇൻഫർമേറ്റീവ്. കാരണം ഞങ്ങൾ പലരും, മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ചിലർ വെബെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചിലർ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ റിജി സാർ രാവിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കും, എങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കും, നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇങ്ങനെ. ലിങ്ക് ഇടട്ടെ? ഹലോ, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് അത് എങ്ങനെ ഈ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ലേണിംഗിൽ നമുക്കത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത്. ജൂണിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു മുന്നൊരുക്കമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേറെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നു, കുറെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുന്നു, ഇത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തനിയെ പഠിച്ചു, കുറെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് സം കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ റജി സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം കറന്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള, ഓൺലൈനിൽ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സാറ് നമുക്ക് തന്നത്. അത് വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു വാക്കുകളായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന സെഷനുകളിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് സാറ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തു തന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് സാറിന്റെ സെഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ അജൈൽ മോഡലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും അതിന് നമ്മളിതുവരെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിനകത്ത് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, മീൻസ് പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ വർക്കിനകത്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് സാറ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. രണ്ടുപേരുടെയും സെഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അധികം ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇനി തുറന്നു വരുന്ന സെഷനുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്സും നമ്മൾക്കുള്ള കുറെ കൺസേൺസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഈ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും സെഷൻസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ബാക്കിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും വളരെ നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന്, പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങള് അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള സെഷൻസിനും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു സാബു സർ. നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കാര്യങ്ങളും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം. ഓക്കെ സാർ, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മോശം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞത്. ആ സർവേ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 39 ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റൻ ഇതായിരുന്നു, ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ സെഷൻ യു ഹാൻഡിൽ സോ ഫാർ? ഏകദേശം 29 പേരും 30 പേരോളം പറഞ്ഞേക്കുന്നതും 10 മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. പുതുതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്, 4 പേരാണ്. അവരാണ് ഇനി പെട്ടെന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഫൈനലി ഓൺ day 3 we will discuss on some of these tools.
Thank you so much. Thank you, sir. Sir, actually you started by clearly explaining what we teachers were faced during the initial stages of lockdown. Later you shared your experience with your online classes and introduced many tools, techniques, and actually the tricks that are now to us. I'm sure that this will help the teachers to make our online classes more effective. Thank you, sir. Thank you very much. Also, Srikanth, sir, he also explained the Andy and Agile content models, actually, which are very informative to us. It's very explained in a very interesting manner, and he also introduced many tools new to us. This would also help us to organize online classes in future. Both the sessions were very informative, and thank you very much, sir. Thank you, Anisha. Okay, thank you all. We will see you at 2 o'clock. Bye. Thank you. Okay, sir.